السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ کا عنوان ہے، کیا سنیچر کے دن مچھلی کھانا حرام ہے؟ دراصل ایک صاحب نے کمنٹ کر یہ سوال پوچھا ہے کہ کون سا دن ایسا ہے یا کون سا مہینہ ایسا ہے یا کون سی تاریخ ایسی ہے جس دن، جس مہینہ اور جس تاریخ میں مچھلی کھانا یا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے منع ہے، حرام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات بہت مشہور ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل ایک قوم تھی، سنیچر کے دن انہوں نے مچھلی کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا عذاب نازل کر دیا اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ تو آخر اس کہانی کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے؟ میرے دوست کا یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کنفیوژن کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر دینا بھی ضروری ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 9ویں پارے میں اور پہلے پارے میں بھی اشارتاً ذکر فرمایا ہے، اور بھی دیگر صورتوں میں بھی ضمناً بیان آیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس میں بہت سارے انبیاء بھی آئے اور بہت سارے بادشاہ بھی ہوئے، اس کا زمانہ بڑا لمبا زمانہ تھا۔ یہ قوم بہت بڑی قوم تھی، مضبوط قوم تھی۔ اس قوم کی ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، جس میں یہ قوم رہتی تھی۔ یہ بستی بحر قلزم یعنی قلزم سمندر کے کنارے پر آباد تھی، جیسے آج کل کچھ بستیاں سمندر کنارے پر، دریا کنارے پر ہوتی ہیں، اس طریقہ سے ایلا نامی بستی بھی قلزم سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ یہ بستی والے سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے، کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، ان کی عادت ہی مچھلی پکڑنے کی تھی، اور مچھلیاں پکڑنا ان کا شیوا اور پیشہ بھی تھا۔ اللہ کی طرف سے اس زمانے کے نبی غالباً داؤد علیہ السلام یا جو بھی نبی ہو، ان پر وحی آئی کہ اپنی قوم یعنی ایلا بستی والے کو یہ کہیں کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں شکار کرنا، پکڑنا اور کھانا یہ جائز تو ہے، لیکن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا، مچھلی شکار کرنا اور کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں جمعے کے دن عبادت کے لیے خاص تھا، لیکن باہمی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے سنیچر کے دن کو بھی عبادت کے لیے خاص کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تخصیص کو باقی رکھا اور بنی اسرائیل میں سنیچر کا دن عبادت کے لیے خاص ہو گیا۔ اور ایلا بستی والے مچھلی کے بہت شوقین تھے، وہ شکاری تھے مچھلی کے، اسی وجہ سے اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، اس قوم کا امتحان تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس دن مچھلی کا شکار کرنا منع تھا، مچھلی پکڑنا اور کھانا منع کیا گیا تھا، اس سنیچر کے دن مچھلیاں پانی کے بالکل اوپر تیرتی تھی، قریب آتی تھی، ان کے پاس آ جاتی تھی، اتنی زیادہ مچھلیاں پانی پر تیرتی تھی اور قریب آتی کہ ہاتھ سے پکڑنا آسان ہو جاتا تھا، بلکہ ہاتھ سے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے اور ہاتھ مچھلی آ جاتی تھی۔ اور جس دن شکار کرنا، کھانا اور پکڑنا جائز تھا، اس دن مچھلیاں بہت کم آتی تھی۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی، گویا کہ 7 دنوں میں سے صرف ایک دن مچھلیاں خوب نظر آتی، اور باقی 6 دنوں کے اندر مچھلیاں وہ پانی کی تہ میں، سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بہت کم مچھلیاں آتی، جس کی وجہ سے شکار کرنے میں کافی دشواری ہوتی تھی، اور کم مچھلیاں ہی جال میں پھنستی تھی، کانٹے پھنستی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس بستی والوں نے تدبیر نکالی اور طریقہ ڈھونڈا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سنیچر کے دن دریا میں جال اور کانٹے لگا دیے جائیں تاکہ مچھلیاں جال میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو مچھلیاں
निकाल लिया करें। तो वो लोग ऐसा ही करने लगे। शनिचर को जाल और कांटे समुद्र में, दरिया में लगा देते, जिससे शनिचर के दिन मछलियां बहुत सारी जाल में फंस जाती और इतवार को ये लोग मछलियां निकाल लिया करते थे और बड़ी ढटाई के साथ ये कहते थे कि हमने तो इतवार के दिन में मछलियों का शिकार किया है। अल्लाह ताला को उनकी ये आदत पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से उन पर अल्लाह ताला ने अजाब को नाजिल कर दिया। शनिचर के दिन चूंकि मछलियां ज्यादा फंसती थी, वो मछलियों का शिकार कर लिया करते थे और कहते हैं कि बस हम शनिचर के दिन नहीं बल्कि इतवार के दिन हम मछलियां पकड़ते हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी थी। अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया और उन्हें खिंजीर और बंदर बना दिया। कुरान करीम में यह वाकया साफ साफ मज़कूर है। दोस्तों, अब यहां पर आपको अच्छी तरह समझना है कि ये हुक्म, आजमाइश, इम्तिहान सब कुछ अहला बस्ती में रहने वाले बनी इसराइल के लिए यह इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, उनका इम्तिहान लिया, लेकिन वो इम्तिहान में नाकाम हो गए और वो अल्लाह ताला के अजाब के शिकार हुए। अब ना तो वो अहला बस्ती रहा, ना ही वो कौम रही, ना वो इलाका रहा, ना वो धर्म रहा, ना वो मजहब रहा, बल्कि सारी चीजें मिट गई। इस्लाम आया और इस्लाम अल्लाह ताला का महबूब दीन है। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मजहब इस्लाम लेकर, और मजहब इस्लाम एक साफ सुथरा मजहब है जिसके अंदर मछली खाने के सिलसिले में कोई दिन खास नहीं है। जिस दिन चाहे मछली और गोश्त खाना बिल्कुल जायज है। जिस दिन चाहे शिकार करें, कोई दिन, कोई महीना, कोई तारीख बिल्कुल मुतय्यन नहीं कि इस दिन में मछली खाना हराम है, फला दिन मछली खाना हलाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए मजहब इस्लाम, इसमें किसी किस्म की कोई कैद व बंद नहीं है, बल्कि हर दिन अल्लाह ताला ने गोश्त मछली खाने को हलाल करार दिया है। कोई दिन ऐसा नहीं, खास शनिचर का दिन हो, इतवार का दिन हो, पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, जुमा हो, कोई भी दिन हो, किसी दिन भी अल्लाह ताला ने मछली या गोश्त खाने को हराम करार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने हर दिन में मछली शिकार करने, मछली पकड़ने और मछली खाने को जायज करार दिया है। ये बनी इसराइल वाली कौम जो थी, उस बनी इसराइल के अंदर जो अहले बस्ती में रहने वाले थे, उन लोगों पर अल्लाह ताला ने ये पाबंदी लगाई थी। हम उम्मत मुहम्मदिया जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपने जहन को साफ कर लो कि मछली खाना शनिचर के दिन हराम है, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। खामखा कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा दीन साफ सुथरा दीन है। ये जो पाबंदी थी बनी इसराइल के साथ में थी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का फजल और करम है। हर दिन मछली खाना, पकड़ना, शिकार करना जायज है और दुरुस्त है। इसी तरह आजकल लोगों ने एक मसला यह भी गढ़ रखा है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उस घर में 40 रोज तक, 30 रोज तक, 20 रोज तक ना गोश्त बनता है, न मछली पकती है, न मछली फ्राई होती है, न कबाब बनता। और लोग कहते हैं कि अरे ये तो सोग वाला दिन है, इसके अंदर कैसे मछली खाएं। याद कर लो मेरे दोस्तों, किसी इंसान के इंतकाल की वजह से मछली और गोश्त हराम नहीं होता और ना कोई पकवान और ना कोई तली हुई चीज हराम होती है, बल्कि खाना जायज होता है। ये अलग सी बात है कि घर में सोग है, मैयत की वजह से गम है, 1-2 दिन तक आज पतला खाना खा ले, जो बना वो खाना चलेगा, लेकिन मैयत की वजह से गोश्त को हराम कहा जाए और 40-40 दिन तक कहा जाए खाना जायज नहीं है, ये सिर्फ लोगों का गढ़ा हुआ मसलक है। याद कर लीजिए, हम इस्लाम के पाबंद हैं और हमें हुक्म दिया गया कि नबी जो कुछ तुम्हें दे उन्हें ले लो और जिन चीजों से मना फरमा उनसे बाज रहो। नबी ने हमें किसी दिन भी मछली गोश्त खाने से मना नहीं किया और न किसी के इंतकाल की वजह से गोश्त को हराम करार दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मसला अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और पहली मर्तबा अगर वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।